வசதியே செய்யலை. தண்ணி இல்லாத நாங்கள் எங்கே போவோம்? COVID-19 ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. பாம்பு வருது வீட்டுல வந்து போறது பாம்பு என்ன க்ளீன் பண்ணிக்கிறாரு அந்த டென்ட்ல எப்படி இருக்குது பாருங்க. இது காமிச்சுங்க. கிட்டத்தட்ட 10 மாசம் ஆச்சு எங்களுக்கு தண்ணி வந்து. தண்ணி தான் நாங்க கேக்குறோம். அரிசி பருப்பு ஏதோ நாங்க கேட்கல, காசு பணம் கேட்கல. எங்க ஏரியா கவுன்சிலர் 14 ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಫ್ರೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. எங்க அம்மாவே பாம்பு கடிச்சு 1 வருஷத்துக்கு முன்னால வீட்டுக்குள்ள லைட் போட்டா 1 லட்சம் செலவு பண்ணிக்கிறோம். இது அது சொல்லி கூட எத்தனை வாட்டி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கூட இந்த இடம் வந்து க்ளீன் பண்ணது கிடையாது எந்த கவுன்சிலரும். தண்ணி 500 ரூபாங்க. ஒரு ஏரியாவுக்கு ஒரு டேங்கர் தண்ணி அனுப்ப முடியாது அவரால, கவுன்சிலரால. ಈ ಥರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾಸ್ಕೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಾಸ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. நான் தான் நிற்கிறாப்லன்னு நான் தான் நிற்க வச்சு நாங்கள் கெளிக்க வச்சோம். கஷ்டப்பட்டு பொண்ணுடைய கஷ்டம் பொண்ணுக்கே தெரிலனாக்கா இங்க இருக்கிறவங்க கவுன்சிலரும் பொண்ணு தான், எம்எல்ஏவும் பொண்ணு தான். அவங்களுக்கே தெரிலனா வேற என்ன நம்ம சொல்ல முடியும்? அவங்க தான் எங்க கஷ்டத்தை புரிஞ்சுன்னு இப்ப செய்யும். இதை வந்து நாங்க பெரிய தர்ணா பண்ணுவோம். இந்த ஆக்ஷனை உடனடியே எடுக்கணும். அவங்க நியூஸ் போனதுமே ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அவங்க பார்த்துட்டு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்களோ நாங்க பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಯರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಲಾಯರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ₹1 ಕೋರ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಡವರು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವೇತನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ COVID-19 ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲವೇ ಎಚ್ಚರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈಗಳನ್ನ ತೊಳಿತಾ ಇರಿ. ಸೋಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೋಪ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೈಗಳನ್ನ ತೊಳಿತಾ ಇರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಇದು ಕಷಾಯಗಳು ಕುಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಏರಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ಅಂತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಫೀಟ್ 3 ಫೀಟ್ ದೂರ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಥರ ಗುಂಪುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇದು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಾವು ಫಾರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ CMC ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಫೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಫ್ರೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಬೆಸ್ಟು. ನಾವು ಮೇಡಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೈನ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಫೈನ್ ಕೇಳೋದು ಅದು ತಪ್ಪು ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾಸ್ಕೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಾಸ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಮೊದಲು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ನವ್ರು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ, ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ 50 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ஓட்டுக்கு வந்தீங்க, கழிச்சிட்டீங்க, ஒரு வீட்டுக்கு வந்து விசாரிங்க, இந்த ஏரியாவை வந்து விசாரிங்க, என்ன நடக்குது, என்ன பண்ணுறீங்க, ஏதுமா பண்ணுறீங்கன்னு கேளுங்க. எங்களுக்கு வந்து 1000 கொடுன்னு நான் கேட்கல. ஒரு லோடு தண்ணி ஓட்டலைன்னா கூட ஒரு வீட்டுக்கு 500 ரூபாய் தண்ணி ஓட்டுறோம். ஒரு மாதத்துக்கே 2000 ரூபாய் தண்ணி எல்லாம் கூலி வேலை செய்கிறோங்க. எப்படி ஓட்டி எப்படி பணிக்குவாங்க? எப்படி ரிப்பேரில் மோட்ரு ரிப்பேர் இருக்குது, ஒரு ஒன்றுமே செய்யலைங்க. இந்த ஒரு வசதி கிடையாது. அதனால இந்த ஏரியாக்கு 2 கவுன்சிலருங்க, 2 போட்டி போடுறாங்க. நீ செய் நான் செய்வாங்க வந்து ரெண்டு கவுன்சிலர் எப்படியா வாங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம். இது 31ல சேர்த்துட்டாங்க இந்த வார்டு. அது வந்து காந்தி நகர் சேர்ந்ததுங்க. ஒரு கவுன்சிலர் தான். நீங்க ஒன்னு ஒத்து வழிக்க, நீங்க ஒன்னு ஒத்து வழிக்கணும். 2 பேருக்கும் பிரச்சனை வந்தா எப்படிங்க? மெயின் தண்ணி தான் எங்களுக்கு. இல்லக்கா, இது 31வது வார்டு இது. ஆமாங்க. ஒரு போறீங்க இந்த காந்தி நகர் வார்டு. எலெக்ஷன் நடக்காத முன்ன செந்தில் பண்ணி நின்றாரு. என்னைக்கு எலெக்ஷன் ஆச்சோ அவர் நிறுத்திட்டாரு. கவுன்சிலர் உங்க கவுன்சிலர் நீங்க போய் கேளுங்க சொல்லிட்டாரு. அவர் கூட எவ்வளவு பண்ணுவாரு? எந்த கிளீனிங்கும் கிடையாது இந்த ஏரியால. வந்து எட்டி இறங்கி என்ன ஆச்சுன்னு கூட நான் கேக்குறது இல்ல. ஒரு சாதாரண கேக்குறது இல்ல, எதுக்கும் கேக்குறது இல்ல. பாம்பு வருது வீட்டுல வந்து போறது பாம்பு. என்ன கிளீன் பண்ணிக்கிறாரு? அந்த டென்டூல எப்படி இருக்குது பாருங்க, எல்லாம் கலீஜா இருக்குது. வீடு சுத்தி எப்படி இருக்குது பாருங்க. மழை வீட்டுல வைக்கிறது காவறது இல்ல. இந்த டென்டூல வர தண்ணி கூட உள்ள வருதுங்க வீட்டுக்குள்ளே பாருங்க. நாங்க சொல்ல வேண்டியது இல்ல. இல்லம்மா, இப்போ முனிசிபாலிட்டியில வந்து இத்தனை நாள் வந்து அவங்க உட்காராத இருந்தாங்க. அதாவது முனிசிபாலிட்டிக்கு வந்து கவுன்சிலரா இருந்தாங்க, கவுன்சிலர் ஆயிட்டாங்க. ஜேகே வச்சுட்டு நீங்க இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான். ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பவர்ன்றது வந்து முனிசிபாலிட்டி எலெக்ஷன் ஆகிட்டு அவங்க உட்காந்து பிறகு அந்த பவர் அவங்களுக்கு கிடைக்கும், தெரிஞ்சுங்களா? இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க, இப்போ பவர் கிடைச்சிக்குது. இப்போ ஜெயிச்சிட்டு பிறகு போயிட்டு அவங்கள போய் கேட்டிங்களா? ஃபோன் பண்ணோம், 10 ஃபோன் பண்ணிக்கிறோம், 10 முறை ஃபோன் பண்ணிக்கிறோங்க. எல்லாம் கைட்டு போயிட்டு எல்லாம் மேலே வந்துக்குதுங்க. இன்னும் 10 இதுக்கு வந்து த்ரெட்டு போடலன்ட்டுன்னு கைட்டு விட்டு 1.5 மாதம் ஆயிடுச்சுங்க. கிட்டத்தட்ட 10 மாதம் ஆச்சு எங்களுக்கு தண்ணி வந்து. தண்ணி தான் நாங்கள் கேட்குறோம். அரிசி பருப்பு எதுவும் நாங்கள் கேட்கல, காசு பணம் கேட்கல. 10 மாதம் நாங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கி ஊற்றின்னு இருக்கிறோம். லைட்டு இல்லை. இந்த பக்கம் வந்து காவா வந்து எடுக்க சொல்லிக்கிறோம், காவாவும் எடுக்கல. எப்படி இருக்குது பாருங்க. நாங்கள் ஏதோ ரூபா ஆளுன்னு தான் அவங்களுக்கு கூட அவங்க எப்படி கேட்க வச்சோமோ இதே மாதிரி தான் இவங்க கேட்க வச்சோம். இவங்க எல்லாம் உதவி செய்வாங்கன்றதுக்கோசத்தான் இவங்களும் கேட்க வச்சோம். இவங்களே ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டாங்க. வார்டு பக்கமே வந்து என்ன ஏதுன்னு பார்க்க மாட்டேன். நாங்களே ஃபோன் பண்ணி கேட்கறோம், அப்ப கூட வருது இல்ல. பண்றேன்றாங்க தவிர பண்ண பாடு என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு யார் என்னக்குறீங்க என்ன பிரச்சனை இருக்குது, என்ன ப்ராப்ளம், யாரனா ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கேட்டு பாருங்க. எல்லாம் பார்த்துட்டு கிடையாது, பார்த்ததே கிடையாது. எத்தனையோ சாவு இல்லாத 10 வீட்டுல எல்லாம் சாவாச்சு. தண்ணி இல்லாத காசு குத்து வாங்குறாங்க. இப்ப ரெடி பண்ணி அந்த தண்ணியை தான் நாங்க கேக்குறோம். இப்ப வெக்கேட் சீசன் வந்தா திரும்ப தண்ணி இல்லாத போயிடும். தனியாவே ஒதுக்கி வச்சு இல்லக்கா, இங்க பாருங்க, இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி 30வது கவுன்சிலரா வந்து காங்கிரஸ் தான், 31வது கவுன்சிலர் வந்து காங்கிரஸ் தான். வேற யாரும் வேற பார்ட்டி இல்லை. 2 பேரும் ஒரே கவுன்சிலர் ஒரே கட்சியில சேர்ந்தவங்க தான். இப்போ அவர்கிட்ட போனா வந்து நடக்குது, இவர்கிட்ட போ நடக்கலன்னு சொல்ல வரீங்களா? அவர்தான் பொட்டியா ஆகட்டும் எல்லாமே சந்தியில் அனுப்பிடுவாரு. அவர்தான் பந்தல் அனுப்புறாரு, பாக்ஸ் அனுப்புறாரு, லைட் அனுப்பிடுறாரு, சேருங்க அனுப்பிடுறாரு. இப்ப கூட அவர் தான் அனுப்பிங்கிறாரு. 14-15 சாவாச்சு. இந்த சாவான்னு காரியம் கூட ஆகாது. பந்தல் உடனடி இந்த பந்தல் பிரிச்சு அங்க அப்படியே அனுப்பிக்கிறாரு. ரோட்ல நேத்து காந்தி நகர்ல 14 சாவுக்கு அனுப்பி வச்சுக்கிறாரு பாருங்க. இது வரைக்கும்
பக்கம் வந்து லேடிஸ் எல்லாம் போகிறாங்க பாத்ரூமுக்கு, லைட் இல்லை என்ன வயசானவங்க போகிறாங்க வந்து, அதுக்கும் இது இல்லை. ஒரு இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஒரு லைட் இல்லை, இந்த பக்கம் இருக்குது அந்த அவள் தான் இது இருக்கும் வந்து பண்ணுறன்ட்டு வந்து எதுவும் ஒரு வார்த்தை கூட வரல. இன்னும் இந்த பக்கம் எட்டி கூட பார்க்கல. வீட்டு லைட் போட்டா தான் உண்டு, இந்த தெருவில் லைட்டே கிடையாது. எங்க அம்மாவே பாம்பு கடிச்சு 1 வருஷத்துக்கு முன்னால வீட்டுக்கு லைட் போட்டா 1 லட்சம் செலவு பண்ணிக்கிறோம். இது அது சொல்லி கூட எத்தனை வாட்டி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கூட இந்த இடம் வந்து க்ளீன் பண்ணது கிடையாது எந்த கவுன்சிலரும். 1 வருஷம் ஆச்சு எங்க அம்மா பாம்பு கட்சி இதே வழியில தான் கட்சி 1 லட்சம் செலவாச்சு. அது கூட ஜாலா ஹாஸ்பிட்டல் அந்த சிவில் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்ட்டுன்னு ஜாலாப்பால செலவு பண்ணிக்கிற 1 லட்சம் ரூபாய் யாரும் பண்ணது கிடையாதுங்க இந்த ஏரியாவில் வந்து. யார் எவ்வளோ சாவாயிருக்குது இது வரைக்கும். அதுக்கு கூட என்னத்தால சுத்தம் இல்லாதனால தான் இந்த ஏரியாவில் சாவாகுது. யாரும் சுத்தம் பண்றதுல வந்து காவா தண்ணி வந்தா என்ன ஆகும், இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது எல்லாருக்குமே. உள்ள வருதுங்க ஃபுல்லா. இந்த விஷயத்தை நீங்க தெரியப்படுத்துறீங்களா அவருக்கு? பல வாட்டி தெரியப்படுத்த. தண்ணி 500 ரூபாங்க ஒரு ஏரியாவுக்கு. ஒரு டேங்கர் தண்ணி அனுப்ப முடியாது அவரால், கவுன்சிலரால. எல்லாம் கவர்மெண்ட் வேலை செய்யறீங்களா? 10 மாசமா வீட்டுல இருக்கிறாங்க, எல்லாம் லாக்டவுன். லோன் கட்டுறதுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க பிள்ளைங்களை வச்சுக்கின்னு. அவ்வளவு கூட புரிஞ்சுக்கல. நான் எப்படி கவுன்சிலரு ஒன்னும் விசாரிக்கிறதுல போனாதான் நான் பொழுப்பு. ஆமைகளுக்கு வேலை இல்லைங்க, வீட்டு வேலைக்கு போறாங்க, சாப்பாட்டுக்கு பார்த்துக்கிட்டா லோன் கட்டுறதுக்கு பார்த்து தண்ணி வாங்க பழைய மாடு அவர் பாக்குறாரோ பாக்கலையா, பழைய மாடை குத்துருங்க. ரூபா மேடம் கிட்ட நாங்க பேசுறோம். எங்களுக்கு வாடு சேர்க்காதுங்க, எங்களுக்கு மஸ்கத்து வாடு சந்தில் வாடு எங்களுக்கு குத்துருங்க. எங்களுக்கு உதவி பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நாங்க தர்ணா பண்ணுவோம் போய் முனிசிபாலிட்டி கிட்ட. இதை வந்து நாங்க பெரிய தர்ணா பண்ணுவோம். இந்த ஆக்ஷன் உடனடியே எடுக்கணும். அவங்க நியூஸ் போனதுமே ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அவங்க பார்த்துட்டு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்களோ நாங்க பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி நாங்க ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சது இதை வந்து எதனா செய்யணும் கொள்ளணும் பார்க்கணுன்றதுக்கோசரம் தான். அப்புறம் என்னத்துக்கு அவங்க கவுன்சிலரா இருந்து ஒன்றும் கிடையாது. இது வரைக்கும் எதுவும் பண்ணது கிடையாது இல்லைங்களா? இதை பார்க்கணும் இதை செய்யணுன்றதுக்கோசரம் அவங்கள ஜெயிக்க வச்சாங்க ஏரியாவுல வந்து. அவங்க ஜெயிச்சு கூட எதுவுமே செய்யல. போர்ல இருக்கு பாரு சாருங்க, அந்த போர்ல வந்து 10 பைக் வரைக்கும் இருக்காங்க. 10 பைக் வந்து த்ரெட் இல்ல, த்ரெட் போடணும் கைட்டின்னு போனாங்க. ஸ்டார்டர் கேபிளும் சரி கிடையாது. ஒரு முறை போடும்போது பாதி தான் எல்லா வேலையும். இந்த 8 மாசத்துல இது வரைக்கும் தண்ணி இல்லை. டெய்லி தண்ணி வாங்கின்னு இருக்கோம். வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த டேங்கர்ல வாங்கிக்கிறது தான், டெய்லி தண்ணி வாங்குறது தான். இந்த ஏரியாவில் கவுன்சிலரே வரல இது வரைக்கும். அவர் யாருன்னே பார்த்தது இல்லை. நாங்க வந்து ஒரு லேடிஸை வர வைக்கணும் இந்த ஏரியா உள்ளன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம். நாங்கள் உங்களுக்கே தெரியுமா, நாங்கள் வந்து மீட்டிங்கில் லாரன்ஸ் மீட்டிங்கில் நாங்கள் முன்னே இருந்தோம். லாரன்ஸ் மீட்டிங்கில் என்னை பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். இந்த ஏரியாவில் எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன். அம்மா வந்தாங்கன்னாக்கா ரூபால் அம்மா ஊருக்கு நல்லது செய்வாங்க, எல்லாம் நல்லது நடக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் போட வச்சேன். நான் தான் நிற்கிறேன் அப்படின்னு நான் தான் நிற்க வச்சு நாங்கள் கெளிக்க வச்சோம். அவங்க பொண்டாட்டியை நான் தான் அவங்க பொண்டாட்டி நிற்க வச்சு கெளிக்க வச்சோம். இது வரல, அந்த அம்மா வரல, அவங்க யாரும் வரல இந்த இடத்துல ஏரியாவில். பொண்ணுடைய கஷ்டம் பொண்ணுக்கே தெரிலனாக்கா இங்கே இருக்கிறவங்க கவுன்சிலரும் பொண்ணு தான், எம்எல்ஏவும் பொண்ணு தான். அவங்களுக்கே தெரிலனா வேற என்ன நம்ம சொல்ல முடியும்? அவங்க தான் எங்கள் கஷ்டத்தை புரிஞ்சுன்னு இப்போ செய்யணும். உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுக்கணும். இந்த நியூஸ்